Good morning. So let us start yesterday's bit, that is absolute and conditional convergent. Now tell me about definition of absolute convergent. Be fast. Yes, definition of absolute convergent. A series summation mu(n) consisting of positive and negative terms is said to be Yes. absolute. No. Absolute convergent series पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्म्स असली तर ऍब्सोल्यूट कन्व्हर्जन म्हणत नाही. त्याच्यासाठी स्पेशल कंडिशन आहे. ती कंडिशन कशी असणार आहे बघा. हा, mod of un. Mod of un is convergent. त्याच्यानंतर मग जर mod of un is convergent असेल तर त्या ठिकाणी summation of un is absolutely convergent म्हणतोय. ओके, अल्टरनेटिंग सेरीज तर असणारच आहे इथं. अँड अल्टरनेटिंग सेरीज, आता तुम्ही डेफिनेशन कशाची सांगितली? A series in which the terms are alternatively positive and negative is called as a alternating series. Okay, now after that absolute and conditionally converges, an alternating series un is said to be convergent, if mod of un is convergent. Mod of un is convergent. हे समेशन कधी कन्व्हर्जंट म्हणतोय? जर हा मॉड तुमचा कन्व्हर्जंट असेल तर त्या ठिकाणी समेशन ऑफ un इज ऍब्सोल्युटली कन्व्हर्जंट. नाउ कंडिशनली कन्व्हर्जंट. ती पण डेफिनेशन सांगितली आपण काल. कंडिशनली कन्व्हर्जंट, when we can say that given alternating series is conditionally convergence. mod of un is Summation divergent, then un this series series is असेल आणि mod conditional जर डिजिट असेल तर तो हा, कंडिशनली. if mod of un is divergent, mod of un is divergent and un is convergent, then we can say that summation of un is conditionally convergent. ओके, याच्यामध्ये डिरेक्टली मॉड ऑफ un कन्व्हर्जंट असेल तर समेशन ऑफ un हा कन्व्हर्जंट म्हणतोय. पण कंडिशनली कन्व्हर्जंट कधी म्हणणार आपण? मॉड ऑफ un इज डायव्हर्जंट आहे आणि तुमचा जो un आहे तो कन्व्हर्जंट येतोय. मग त्यावेळेस आपण काय म्हणतोय? समेशन ऑफ un इज कंडिशनली कन्व्हर्जंट. ओके, मग आता याच्यामध्ये एक आणखीन एक एक्झाम्पल बघूयात ऍब्सोल्यूट कन्व्हर्जंटचं. त्याच्यानंतर कंडिशनली कन्व्हर्जंटचे एक्झाम्पल्स आपण स्टार्ट करूयात. Test for the convergence. Summation of cos n pi divided by n square plus 1, where n varies from 1 to infinity. So let us start. Here summation of un is given. Summation of un, which is equal to cos n pi divided by n square plus 1. As we know that cos theta lies in between +1 to -1. ओके, आता जर n ची व्हॅल्यू ऑड असेल तर याची व्हॅल्यू जी असणार आहे इथली ती आपली कसे मिळणार? निगेटिव्ह. आणि हा जर पॉझिटिव्ह असेल तर सगळे टर्म्स तुम्हाला पॉझिटिव्ह मिळतील. मीन्स धिस cos n pi, इफ यू आर टेकिंग दॅट cos n pi or cos pi lies in between, हा काय असणार आहे याच्यामध्ये? 1 to -1 मध्ये असतो. ओके, आणि जर मॉड ऑफ cos n pi घेतला आपण तर सगळे टर्म्स तुम्हाला पॉझिटिव्ह मिळतील.
isn't it? As we know that cos n pi is equal to mod of cos n pi is equal to 1. Therefore, if we are taking that mod of un, summation of mod of un is equal to cos n pi is equal to 1 आला आपलं, कारण मॉड घेतो आपण तिथं. So here we are getting the term mod of un is equal to 1 upon n square plus, हे समजलं, ही स्टेप समजली आपली? Yes. हॅलो, म्हणजे या ठिकाणी cos n pi ची व्हॅल्यू आपण पॉझिटिव्ह घेतली, 1 घेतलं, मॉड घेतलं असल्यामुळे 1 आला तिथं. मग आता mod of un is equal to, we are getting the term only 1 upon n square plus 1. Now, if we are simplifying this mod of un, which is equal to 1 upon n square, taking as a common term, so 1 plus 1 upon n square. ओके, मग आता जर तुम्ही थोडासा विचार केला, ह्याच्या आधीचे एक्झाम्पल्स आपण कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये कसे सोडवलेत, ज्यावेळेस इथं आपल्याला 1 अपॉन n रेस टू q मायनस p मिळतं, आता इथे या मॉड मध्ये काय मिळालं, आपण 1 अपॉन n स्क्वेअर मिळालेलं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे इथं आपण vn कन्सिडर करतोय. सो कन्सिडर summation of vn, summation of vn here, summation of vn or that term vn considering as 1 upon n square, 1 upon n square. Now by comparison test, limit as n tends to 0, sorry, it is n tends to infinity, limit as n tends to infinity, un divided by vn. Now actual हा आहे आपला mod of un, actually ते जो un घेतलाय तो mod of un घेतलेला आहे, which is equal to limit as n tends to infinity, limit as n tends to infinity, mod of un, that is 1 upon n square into 1 plus 1 upon n square divided by vn काय, 1 upon n square. हा n square कॅन्सल झाला, तर या ठिकाणी टर्म्स जी राहते आपल्या इथं त्या स्टेप मध्ये, सो n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 upon n square. Now if we are keeping that n is equal to infinity in this term, so what we are getting here, value of this limit 1. 1. it is 1. Okay, which is not equal to 0. ओके, हे इथपर्यंत समजलं. मग Yes. आता जर कंपॅरिझन टेस्टचा विचार केला, आता ह्या ठिकाणी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, आता कंपॅरिझन टेस्टचा विचार केला तर आपण समेशन ऑफ vn काय आपला, समेशन ऑफ vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वेअर and by p series, हा 1 upon n square comparing with 1 upon n raised to p, p is equal to 2 and 2 is greater than 1. Therefore, if p is greater than 1, then summation of vn is convergent. And summation of vn is convergent means, summation of vn convergent असेल comparison test मध्ये, तर summation of un is convergent. आता इथं बघा, आपण काय घेतलंय, mod of un घेतलाय, मग आता summation of vn is convergent आहे, therefore summation of mod of vn is also convergent. Okay, mod of un is also convergent. Therefore, finally we can say that summation of un is absolutely convergent. बघा समजतं का एक्झाम्पल आपल्याला इथं?
पहिल्यांदा UN दिलेला आहे, त्याचा मॉड घेतला आपण. मॉड घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन टेस्ट म्हणजे आपल्याला VN ची व्हॅल्यू मिळते. मग कंपॅरिझन टेस्टने आपण त्याची व्हॅल्यू काढतोय म्हणजे लिमिट फाइंड आउट करतोय आणि त्याच्यानंतर VN कन्व्हर्जंट आहे की डायव्हर्जंट आहे हे चेक करतोय आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस VN कन्व्हर्जंट आहे त्यावेळेस मॉड तुमचा UN ऑल्सो कन्व्हर्जंट येतोय. मग म्हणजे हे झालं कंपॅरिझन टेस्टनी. मग आता हे दोन्ही कन्व्हर्जंट आहेत. त्यामुळे आपण काय म्हणतोय जे दिलेलं सेरीज आहे अल्टरनेटिंग सेरीज जी दिलेली आहे समेशन ऑफ UN that is absolutely convergent. Everyone understood this? येस मॅम. समजलं प्रत्येकानं हे? हॅलो मॅम, हा येस बोला. आता लिमिट घेतलंय ते घ्यावंच लागते का? लुक एट दिस. इथं VN काय येतो तुमचा? VN इज इक्वल टू 1/n स्क्वेअर आला. ओके. UN मॉड ऑफ UN. मॉड ऑफ UN काय येतो तुमचा? 1/n स्क्वेअर आहे फक्त. बरोबर आहे? मॉड ऑफ UN डिवायडेड बाय VN विच इज इक्वल टू म्हणजे इथे तुम्हाला 1 मिळणार तुमचं लिमिट. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. डिरेक्टली तुम्हाला 1च मिळेल ना, दोन्ही टर्म्स कॅन्सल होतील तुमचे. हा. मग इथं 1 मिळालं. 1 इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे काय झालं? फायनाइट लिमिट झालं. आता 1/n स्क्वेअर म्हणजे p इज ग्रेटर दॅन 1 आला. p इज ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे काय झाला? कन्व्हर्जंट झाला. म्हणजे VN कन्व्हर्जंट आहे तुमचा. मॉड ऑफ UN असो कन्व्हर्जंट मिळेल. ओके. आणि मॉड ऑफ UN कन्व्हर्जंट मिळाला, VN कन्व्हर्जंट मिळाला, त्यामुळे काय म्हणतो तुम्ही? समेशन ऑफ UN ऍब्सोल्युटली कन्व्हर्जंट. म्हणजे मॅम कोणती जरी टेस्ट वापरली तर आन्सर येस एकच येतो. येस येस आन्सर यू विल गेट दॅट सेम आन्सर. ओके. ओके मॅम. Now we are going for the next. Test for the convergence. Summation of -1 raised to n minus 1 divided by 2n minus 1 where n varies from 1 to infinity. ओके. आता जर या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही बघितलात, just check out that here this summation of UN is given. सेरीज काय दिली बघा, सेरीज कशी येते बघा याची 1 minus 1/3 plus 1/5. तुम्ही टेस्ट मध्ये कन्फ्युज करून घेऊ नका. लिबनिझ टेस्टचे एक्झाम्पल्स आणि हे ऍब्सोल्यूट आणि कंडिशनलचे थोडेसे डिफरंट आहेत. एक्झाम्पल सेमच आहेत सगळे, पण जी मेथड आहे ती डिफरंट आहे सॉल्व्ह करायची. 1/5 minus 1/7 plus so on up to infinity. म्हणजे या ठिकाणी तुमचा जो समेशन ऑफ UN आहे, UN दिलेला आहे तो -1 raised to n minus 1 divided by 2n minus 1. As आता याच्यामध्ये जर लिबनिझ टेस्टने आपण जर कम्पेअर केलं, ही अल्टरनेटिंग सेरीज आहे. ओके. द गिवन सेरीज इज अल्टरनेटिंग सेरीज. त्याच्यानंतर सेकंड कंडिशन सुद्धा सॅटिस्फाय होते इथे. इच टर्म is less than its preceding. प्रिसिडिंग टर्मच्या ही जी आहे 1/3 ची व्हॅल्यू ही 1 पेक्षा कमी आहे. 1/5 ची व्हॅल्यू 1/3 पेक्षा कमी आहे. मीन्स सेकंड कंडिशन ऑल्सो सॅटिस्फाईड. नाउ बाय लिबनिझ टेस्ट finding out the limit as
n tends to infinity, un is equal to limit as n tends to infinity minus 1 raised to n minus 1 into 1 upon 2n minus 1. आता लिबनिस टेस्ट मध्ये आपण मायनस 1 रेस टू n मायनस 1 हा कॅन्सल करतो म्हणजे निग्लेक्ट करतोय. मग इथे व्हॅल्यू काय मिळते तुम्हाला 0 मिळते. तर लिमिट पुट केलं 1 अपॉन 2 n कॉमन काढलं तर 1 अपॉन n इंटू 2 मायनस 1 अपॉन n येतं. आणि जर यांची व्हॅल्यू आपण पुट केलं तर त्या ठिकाणी 0 मिळेल आपल्याला. म्हणजे आता इथं बाय लिबनिस टेस्ट समेशन ऑफ un कन्व्हर्जेस. ओके, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली इथं. त्याच्यानंतर सेरीज, आता याच्यामध्ये जर ऍब्सोल्यूट टर्म्स घेतले आपण, म्हणजे आता इथे या ठिकाणी ऍब्सोल्यूट टर्म घेतो म्हणजे काय करतोय, समेशन ऑफ मॉड ऑफ un घेतो आपण. समेशन ऑफ मॉड ऑफ un म्हणजे जे निगेटिव्ह टर्म्स आहेत ते सगळे पॉझिटिव्ह मिळणार आपल्याला. म्हणजे इथे काय असणार आहे 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 मायनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 7 प्लस सो ऑन अप टू infinity. All terms we are taking as a positive terms. Therefore, we can write that mod of un is equal to 1 upon, आता हा minus 1 इथलं कॅन्सलच होणार आहे, तर 1 upon 2n minus 1 असेल. And if you are simplifying this term, we are getting 1 upon n into 2 minus 1 upon n. Let us consider Vn is equal to 1 upon n. Now, by comparison test, limit as n tends to infinity, mod of un, actually here we are taking that un that is equal to mod of un divided by Vn, which is equal to limit as n tends to infinity 1 upon n into 2 minus 1 upon n divided by 1 upon n, which gives limit as n tends to infinity, look at that, 1 upon 2, इथं काय असतं बघा, तर n कॅन्सल झालं तर 2 minus 1 upon n आला. And by putting n is equal to infinity, we are getting that 1 by 2. And 1 by 2 is not equal to 0, means it is finite. Okay, then look at this, 1 by 2 is not equal to 0. आता comparison test मध्ये जा तुम्ही परत. So by comparison test, summation of Vn, tell me that it is convergent or divergent? Divergent. It is divergent. And therefore, summation of mod of un is also divergent. Okay, आता mod of summation of un divergent आहे, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतोय, therefore the given series is, that is summation of un is conditionally convergent. No, here it is conditionally. It is conditionally convergent. बघा कसं सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण इथं. पहिल्यांदा आपण लिबनिस टेस्ट यूज केलं, त्याच्यामध्ये समेशन ऑफ un कन्व्हर्जेस फाइंड आउट केलं. त्याच्यानंतर मॉड ऑफ un फाइंड आउट केलं बाय कंपॅरिझन टेस्ट. मॉड ऑफ un बाय कंपॅरिझन टेस्ट इट इज डायव्हर्जंट. आणि मॉड ऑफ un डायव्हर्जंट आहे, त्यामुळे समेशन ऑफ, आता इथं समेशन ऑफ un कन्व्हर्जंट आहे पण मॉड ऑफ un डायव्हर्जंट आहे, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतोय, समेशन ऑफ un इज कंडिशनली कन्व्हर्जंट.
एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना? येस मॅम. कन्फ्युजिंग थोडस होतं, पण टेस्ट त्यावेळेस टेस्ट कोणते यूज करायचे हे आपल्यावर डिपेंड आहे. 1/n असेल तर डिरेक्टली तुम्ही कंपॅरिझन टेस्ट यूज करू शकताय. डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट कधी यूज करू शकता तुम्ही? काय कंडिशन आहे डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्टची? मायनस प्लस असेल. UN Alternative. + 1 divided by UN. Alternative UN + 1 डिवायडेड बाय UN. त्याच्यामध्ये मग L जे आहे, L लेस दॅन 1 ग्रेटर दॅन 1 जर असेल तर मग त्या ठिकाणी आपण कन्व्हर्जंट डायव्हर्जंट यूज करू शकतोय. बरोबर आहे? Yes, ma'am. आता ऍब्सोल्युटली आणि कंडिशनली कन्व्हर्जंट मध्ये ह्या आधीचे जे टेस्ट शिकलेत आपण ते कोणतेही टेस्ट तुम्ही यूज करून त्या ठिकाणी डायव्हर्जंट आहे की कन्व्हर्जंट आहे तुम्ही चेक करू शकताय. ओके. हे समजलं प्रत्येकाने एक्झाम्पल आता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we are going for the next one. Third example. Test for the converges. Summation of UN is equal to -1/n divided by square root of n plus 1, where n varies from 1 to infinity. Now look at this. As we have UN is equal to -1/n divided by square root of n plus 1. आता जर मॉड ऑफ UN घेतलं तर हा -1 कॅन्सल होणार तुमचा, कारण मॉड मध्ये सगळे पॉझिटिव्ह टर्म्स येणार. सो इफ यू आर टेकिंग दॅट मॉड ऑफ दिस UN which is equal to 1 upon square root of n plus 1. Okay, so this mod of UN we can write as 1 upon, from denominator if you are taking that root n as a common factor, so 1 plus 1 upon square root of n. Therefore here Vn is equal to, or summation of Vn is equal to 1 upon root n. Now by comparison test, just I am taking that mod of UN divided by Vn is equal to mod of UN divided by Vn is equal to काय मिळेल आपल्याला? रूट n कॅन्सल होऊन जाईल इथं. सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट n असेल. ओके. नेक्स्ट, finding out limit as n tends to infinity, mod of UN divided by Vn. By comparison test we are taking its solution. Limit as n tends to infinity 1 upon 1 plus 1 by root n. तर n पुट करा तिथं, तर याची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला 1. n is equal to infinity if you are keeping in this limit. So 1 is n is equal to infinity, so 1 upon infinity 0, so 1 by 1 plus 0, that is 1, and 1 is not equal to 0. We are getting that finite limit. Now by comparison test, therefore by comparison test, summation of Vn which is equal to 1 upon n raised to 1 by 2. आता या ठिकाणी सांगा 1 upon n raised to 1 by 2 कन्वर्जंट येते का डायव्हर्जंट येतं? Since by P series 1 upon n raised to P
comparing this p is equal to, we have 1 by 2 and p is equal to 1 by 2, whether it is less than 1 or greater than 1, it is less than 1. Okay, so summation of vn is equal to 1 upon n raised to 1 by 2, where p is less than 1. Therefore we can say that summation of vn by power series, summation of vn convergent or divergent, Divergent. is divergent. ओके, हा झाला डायव्हर्जंट. मग आता कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये जर व्हीएन डायव्हर्जंट असेल तर त्यावेळेस युएन काय असतोय? Divergent. Divergent. येस. Therefore mod of summation of mod of un is also divergent. Is also divergent. हे दोन्ही डायव्हर्जंट झाले कंपॅरिझन टेस्टने. व्हीएन डायव्हर्जंट त्यामुळे युएन डायव्हर्जंट झाला. पण आता समेशन ऑफ युएन कन्सिडर करतोय. आता समेशन ऑफ युएन ते कन्व्हर्जंट आहे का डायव्हर्जंट आहे हे चेक करायचे, कारण आपल्याला कंडिशनली कन्व्हर्जंटला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. जर त्या ठिकाणी दिलेली जी सिरीज आहे ती कन्व्हर्जंट असणार आहे. ओके, सो नाउ वी हॅव टू चेक समेशन ऑफ युएन. चेकिंग दॅट summation of un, which is equal to minus 1 raised to n divided by square root of n plus 1. आता जर लिबनिट्झ टेस्ट थ्रू गेलात तुम्ही तर पहिली कंडिशन काय बघा, अल्टरनेटिंग सिरीज आहे. ओके, सेकंड टर्म काय, each term less than preceding. ओके, त्याच्यामुळे आता पुढे काय करू शकतो आता ह्याच्यामध्ये लिबनिट्झ टेस्टने, बाय लिबनिट्झ टेस्ट समेशन ऑफ un is equal to minus 1 raised to n divided by root n plus 1. Given series is alternating series. Each term is less than the preceding term. Now finding out the limit. Limit as n tends to infinity. un is equal to काय मिळेल आपल्याला, un is equal to 1 upon square root of n plus 1. काय मिळेल, झिरोच मिळणार ना, 1 upon infinity. 1 upon infinity, which is equal to 0. Therefore, by using Leibniz test, un is convergent. By using Leibniz test, un is convergent. ओके, आता या ठिकाणी आपण कन्व्हर्जंट घेतलेला आहे लिबनिट्झ टेस्टने. Therefore, in this example, summation of mod of un is divergent, and by using Leibniz test, summation of un is convergent. Hence, summation of un is conditionally convergent. Okay, everyone understood this? कुणाला याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे का? Yes, please.
बोला, काहीतरी बोला. हॅलो मॅम, हा बोला. एक टेस्ट यूज केली तर चालत नाही का? म्हणजे 2 करावं लागतात का? इथे 2च होणार डिजिटल मध्येच आहे बरं असं. बाकी ठिकाणी तुम्हाला सिंगल ज्या ठिकाणी जी टेस्ट यूज करायची ती टेस्टच यूज करावी लागेल तिथं. प्रत्येक ठिकाणी हे 2 टेस्ट यूज करायची गरज नाही. फक्त ऍब्सोल्युटली आणि कंडिशनली याच्यामध्ये तुमचे टेस्ट तिथं यूज होतात. जे आधीचे आपण शिकलेले आहेत ते टेस्ट यूज करायचे आपल्याला इथं. ओके, या ठिकाणी हा चॅप्टर आपला संपलेला आहे. आता थोडस आपण रिवाइज करूयात. त्याच्यानंतर मी ऍट अ टाइम सगळेच एक्झाम्पल देऊन टाकते तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर आपला जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे बीटा गॅमा फंक्शनचा तो आपण स्टार्ट करूयात. ओके, आता थोडस रिव्हिजन करूयात आपण सिरीज मध्ये काय काय शिकलेलं आहे. आय एम गोइंग टू आस्क एव्हरीवन. जस्ट आय वॉन्ट हिअर roll numbers. Infinite series. आता या ठिकाणी डेफिनेशन आपल्याला सांगायची गरज नाहीये. याच्यामध्ये आपण काय काय शिकलो तेवढं सांगा फक्त. फर्स्ट, Convergent sequence. Comparison test. हा टेस्ट सांगा फक्त. आता आपल्याला बाकीचे सेरीज वगैरे माहितीये. सेरीज, सिक्वेन्स, कन्वर्जंट सेरीज, डायव्हर्जंट सेरीज, कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, डायव्हर्जेस टू इन्फिनिटी, कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, कन्वर्जेस टू मायनस इन्फिनिटी. ते सगळं आपण शिकलेलं आहे. ते बेसिक डेफिनेशन सगळ्यांना माहिती आहे. फक्त आपल्याला टेस्ट इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यामध्ये. तर इन्फायनाइट सेरीज मध्ये पहिली टेस्ट कोणती शिकली आपण? कंपॅरिझन टेस्ट. Comparison test. ओके, कंपॅरिझन टेस्ट. D'Alembert ratio test. जस्ट अ मिनिट. आता कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये काय केले आपण? एक मिनिट, मी मीटिंग लॉक करते. कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये टेस्ट कशी आहे सांगा. त्याची डेफिनेशन काय आहे सांगा कंपॅरिझन टेस्टची. Summation UN and summation VN. positive. हा, Positive समेशन UN and summation VN both are positive. Limit n tends to Tends to infinity. To infinity. UN upon VN. not equal Yes. to 0. Limit n tends to infinity. Infinity. UN by VN is not equal to 0. Is not equal to 0. Then by comparison test. UN by VN. हा, UN by VN घेतलं तर याच्यामध्ये समेशन ऑफ VN कन्वर्जंट असेल तर समेशन ऑफ UN सुद्धा कन्वर्जंट असतो. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जर समेशन ऑफ VN डायव्हर्जंट असेल, Then summation UN is समेशन also ऑफ divergent. UN also Divergent. डायव्हर्जंट. हे झालं कंपॅरिझन टेस्ट. आता कंपॅरिझन टेस्ट मध्ये बेसिकली आपण काय करतोय, ज्यावेळेस रूटचे एक्झाम्पल्स असतात तर त्या ठिकाणी आपण रॅशनलाइज प्रॉपर्टी यूज करतो, रॅशनलाइज मेथड यूज करू शकतोय. ओके, आणि त्या ठिकाणी आपण काही नंबर्स आपण ऍड करू शकतो, डिलीट करू शकतोय. म्हणजे त्या सिरीज मध्ये तेवढी काही चेंजेस येणार नाहीत. इफ यू हॅव ऍड टू ऍड अँड डिलीट एनी नंबर फ्रॉम कन्वर्जंट और डायव्हर्जंट सिरीज, देन गिवन सिरीज रिमेन्स अनचेंज. म्हणजे सेम नंबर जर तुम्ही डिलीट केलात किंवा त्या ठिकाणचं रिमूव्ह केलात तुम्ही किंवा त्यात एलिमिनेट केलात तर ती जी सिरीज आहे त्याला काही चेंज, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाहीये. त्याच्यानंतर
आपण हे ज्यावेळेस म्हणतोय आपण आणि ही जी टेस्ट आहे, ही टेस्ट कंपॅरिझन टेस्ट जी आहे, याच्यामध्ये एक्स आणि एन फॅक्टोरियल असेल तर त्या ठिकाणी ही सेरीज अप्लिकेबल होत नाही. दिस टेस्ट इज नॉट अप्लिकेबल इफ सेरीज कंटेन्स एक्स अँड एन फॅक्टोरियल. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट सेरीज आपण शिकलेली आहे ती, दॅट इज येस प्लीज. सेकंड टेस्ट कोणती घेतली? डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट. येस, डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट. Comparison test, also known as limit comparison test. Sometimes it can be asked as limit comparison test. दोन्हीचे मीनिंग तेच आहे. कंपॅरिझन टेस्ट म्हणतात त्याला किंवा लिमिट कंपॅरिझन टेस्ट सुद्धा म्हणतात याला, कंपॅरिझन टेस्टला. तर डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट सांगा. लेट अस कन्सिडर. हा, पॉझिटिव्ह टर्म सेरीज असते ही. Summation of UN be a positive term series and limit n tends to infinity. tends to infinity. N tends to infinity. UN plus 1 upon UN. Yes, UN plus 1 divided by UN is equal to L. Okay. मग आता या ठिकाणी 3 कंडिशन्स आहेत आपले. पहिली कंडिशन काय आहे? फर्स्ट कंडिशन, L is less if than L is less than 1, हा, then series is त्या ठिकाणी convergent. series is convergent. If L is greater than 1, Series is divergent. It is divergent. L is Then equal to 1. L is equal to 1, then test fails. Okay. आता जी डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट मध्ये जी सिरीज दिलेली आहे, त्यावेळेस आपण लिमिट घेताना UN प्लस 1 डिवाइडेड बाय UN असंही घेऊ शकतोय. आणि सेकंड वे मध्ये याचं रेसिप्रोकल सुद्धा घेऊ शकतोय आपण. लिमिट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन UN प्लस 1 इज इक्वल टू L. फक्त हे कंडिशन्स आहेत ते वाईस वर्सा असतील. 1, 2, 3, थर्ड ला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. फर्स्ट कंडिशन काय असेल? इफ L इज ग्रेटर दॅन 1, इट इज डायव्हर्जंट. If L is less than 1, it is convergent. बरोबर आहे का हे? नाही उलट. हे मॅम. Yes. Yes. If L is less than 1, if L is less than 1, it is divergent. L is greater than 1, it is convergent. And if L is equal to 1, it fails. The test going to be fail. Okay. हे झालं डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कोणती टेस्ट आहे नंतर? कॉचीज nth रूट टेस्ट. येस. Next is Cauchy's nth root test. Okay. हाँ. Condition, definition, Cauchy's nth root test. Simple है ना? Let summation of UN be a positive term series and limit as n tends to infinity, nth root of UN is equal to L. Okay? nth root of UN find out करतो इथं. मग आता या ठिकाणी कंडिशन्स काय त्याच्या? If L is less than 1, same as डी-अलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, convergent. त्याच्यानंतर
L is greater than 1 असेल तर series is divergent. त्याच्यानंतर नेक्स्ट L is equal to 1 असेल तर त्या ठिकाणी टेस्ट फेल्स. ओके, कॉचीज nth रूट टेस्ट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय शिकलो आपण? लिबनिस टेस्ट. इट इज लिबनिस टेस्ट. लिबनिस टेस्टच्या आधी अल्टरनेटिंग सिरीज, म्हणजे अल्टरनेटिंग सिरीज असेल तर लिबनिस टेस्टचा यूज होतो तिथं आपल्याला. आता लिबनिस टेस्ट मध्ये आपण आताच बघितलेलं आहे. सो लिबनिस टेस्ट हा फर्स्ट जी सिरीज दिलेली आहे ती अल्टरनेटिंग सिरीज असणारच आहे. मग आता याच्यामध्ये लिबनिस टेस्ट मध्ये काय करतोय आपण? लिमिट घेतोय. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un ना. Yes. un इज इक्वल टू 0 पाहिजे ना आपल्याला Zero. इथं. हा. येस. हा, un इज इक्वल टू 0 असेल तर पहिल्यांदा ऍक्च्युअल ही काय लिबनिस टेस्ट मध्ये कंडिशन्स काय आहेत? अल्टरनेटिंग सिरीज पाहिजे. सेकंड काय? ईच टर्म न्यूमरिकली इज लेस लेस दॅन दॅन, हा न्यूमरिकली लेस दॅन प्रेसिडिंग टर्म. म्हणजे न्यूमरिकली का म्हणतोय आपण? त्या ठिकाणी ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन असेल तर ते आपण निग्लेक्ट करतो. फक्त आपण पर्टिक्युलर टर्म कन्सिडर करतोय. ते न्यूमरिक कन्सिडर करतोय कंपॅरिझन साठी. सो हिअर फर्स्ट इज अल्टरनेटिंग सिरीज, सेकंड वन ईच टर्म इज लेस दॅन इट्स प्रेसिडिंग टर्म, आणि त्याच्यानंतर हा जो लिमिट आहे, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, देन वी कॅन से दॅट समेशन ऑफ un काय म्हणू शकतो आपण इथं आता? इज कन्व्हर्जंट. इज कन्व्हर्जंट. आणि लास्टला जी आपण जे दोन टेस्ट बघितलेत, ऍब्सोल्युटली कन्व्हर्जंट अँड कंडिशनली कन्व्हर्जंट. ऍब्सोल्युटली कन्व्हर्जंट मध्ये आपण त्याची कंडिशन काय सांगा? ऍब्सोल्यूट कन्व्हर्जंट साठी इफ मॉड ऑफ un Un is is convergent, yes, then summation of un Un is is absolute absolutely convergent. convergent. Yes. आता त्याच्यानंतर कंडिशनली कन्व्हर्जंट साठी आपली कंडिशन काय? इफ मॉड ऑफ युएन इज डायव्हर्जंट. Yes, If mod mod of un is divergent, but समेशन ऑफ युएन But- इज कंडिशनली कन्व्हर्जंट. Un is but un is convergent. Summation of un is convergent, but summation of un is convergent, then summation of un is conditionally convergent. condition. It is called as conditionally convergent. ओके, इथेपर्यंत झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आता जेवढे काही आपण टेस्ट बघितलेले आहेत त्या सगळ्या टेस्टवर मी मिक्स एक्झाम्पल देते, म्हणजे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण सॉल्व्ह करूयात. आणि त्याच्यानंतर मग आपण नेक्स्ट चॅप्टर, आपला थर्ड चॅप्टर स्टार्ट करूयात. ओके, बिफोर दॅट आय विल शेअर यू अ लिंक ऑफ क्विज ऑफ दिस इन्फायनाइट सिरीज. ते क्विज पण सॉल्व्ह करा. त्याच्यानंतर तुम्हाला मी एमसीक्यूज पण शेअर करते, एमसीक्यू पण सॉल्व्ह करा. आपण डिस्कस करूयात एमसीक्यू सुद्धा, दोन्ही होऊन जातील आज. हा बोला. मॅम ट्युटोरियलचे क्वेश्चन्स दिसत नाहीयेत नीट. दिसत नाहीयेत का? ठीक आहे, मी परत एकदा शेअर करते व्यवस्थित, कारण ते मे बी प्रिंट जो आहे तो फॉन्ट असं हे असणार आहे, फेंट असेल. ओके मॅम. की काही इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन्स मिक्स झालेत का त्याच्यामध्ये? हा. ओके ओके ओके, आपण हे करूयात. आपण मी ते क्वेश्चन मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवते ते क्वेश्चन्स. त्यावेळेस क्वेश्चन्स बघून घ्या तुम्ही, किंवा मी म्हणजे आपण ते रेकॉर्डिंग करत ना, त्यावेळेस तुम्हाला कळून जातील ते सगळे. मग ते लिंक शेअर करते, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही बघून घ्या. ते पीडीएफ शेअर करते मी परत एकदा, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन बघून घ्या. ते चालेल ना? येस मॅम. Okay. Let me check your present. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 absent, 12 absent, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 absent.
62 absent, 63, 64, 65, 66 absent. आता ही जी मुलं आहेत, थँक यू ऑल ऑफ यू. ओके, आणखीन एक थोडंसं इन्स्ट्रक्शन द्यायचं होता तुम्हाला. जे तुम्ही एक्झाम फी भरलेली आहे त्याची जी रिसिट आहे मी त्या गुगल फॉर्म मध्ये आणखीन एक गुगल फॉर्म 2 लिंक शेअर केलेत. आधीच्या ह्याच्यामध्ये मी रिसिट शेअर करायला सांगितली आणि जे सेकंड आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला UTR नंबर पण शेअर करायला सांगितलंय. UTR नंबर प्रत्येकाला फाइंड आउट होतो की नाही माहिती नाहीये, पण तिथे कुठेतरी UTR नंबर ID वगैरे असं दिलेलं असतं. तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही ऑनलाईन पण टाकलात किंवा RTGS केलं तर RTGS चा पण एक नंबर असतो. तर त्या ठिकाणी तुम्ही तिथे तो नंबर लिहा. इन्फॉर्म करा. एक्झाम फीच बद्दल बोलते मी. कॉलेज फीच जे आहे ते सेपरेटली राहू द्या. पण फक्त मला एक्झाम फी ज्यांनी रिसेंटली भरलेली आहे त्यांनी परत एकदा गुगल फॉर्म तो अपडेट करा. दोन्ही गुगल फॉर्म्स म्हणजे पहिल्यांदा एक पाठवले आणि त्याच्यानंतरच एक पाठवलेलं आहे. ज्यांनी डबल भरले असतील दॅट्स ओके.